بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب سید عبدالرشید صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی، جناب اسامہ رضی صاحب، جناب عبدالجمیل خان صاحب، جناب یونس خان سوہل صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام عزیز بھائیوں، دوستوں، شمع رسالت کے پروانوں، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ آج ایک بڑے پیمانے پر پورے شہر سے نکلے اور یہاں ایم اے جناح روڈ پر آقا نامدار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اور آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کے خلاف جو گستاخی کی گئی ہے اس کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں آمد کو قبول فرما لے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی جائے. یہ رویے آپ سے نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کے حکمران آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیرونی آقاؤں کے غلام ہو جاتے ہیں اور آپس میں لوگوں کو تقسیم کرنے لگتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ہمارے عقیدت کے سرچشموں پر حملہ آور ہوا جائے اور اس کے نتیجے میں ہمیں مکمل نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ تو ہمیں مٹانے کے لیے، ہمارے جذبوں کو سرد کرنے کے لیے، ہمیں ٹیررائز کرنے کے لیے اور کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس موقع پہ بھی اگر نہیں اٹھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ محبت ختم ہو جائے گی، اور اگر نبی کی محبت ختم ہو گئی تو یہ امت بھی ختم ہو جائے گی. وہ یہ سوچ کر کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی بیانات دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ملعونوں کو کی سرپرستی کرتے ہیں، لیکن جب بھی وہ یہ کام کرتے ہیں تو سوئی ہوئی امت جاگ جاتی ہے. لوگوں کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت بلند ہو جاتا ہے، حب رسول ترانا ہو جاتا ہے، اور یہ جو چنگاری دبی ہوئی ہوتی ہے وہ شعلہ جوالہ بن جاتی ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سن لو کہ تمہاری یہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. تم امت مسلمہ کو عالم اسلام کے حکمران مت سمجھو جو تمہاری غلامی میں مبتلا ہو چکے ہیں. تم امت مسلمہ کو وہ لوگ مت سمجھو کہ جنہوں نے اپنی غیرت اور حمیت کا توبہ کر لیا ہے. تو امت مسلمہ کو شمع رسالت کے پروانے سمجھو. اور اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک غم و غصہ موجود ہے. پوری امت مسلمہ کے جذبات کو تیز لگی ہے، اور آپ نے آج یونس صاحب کی زبانی سن لیا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر اس باضمیر انسان کا معاملہ ہے کہ جو تمام انبیاء کا احترام کرتا ہے، تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بہترین بندہ تصور کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر مانتا ہے. وہ تمام لوگ اس مسئلے کے اوپر یکجان ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، فرانس کے صدر نے یہ ناباب جسارت کی کہ وہ وہاں کے جو ایک ٹیچر نے بنائے تھے، اور جس میں ہوا یہ کہ جب ٹیچر جاواز نے کہا کہ تم یہ گستاخانہ خاکے واپس لو تو اس نے انکار کیا. اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس نے ٹیچر کو قتل کر دیا اور پھر خود بھی جان شہادت نوش کر لیا. اور اس کے اوپر وہ صدر جو اپنے آپ کو معتدل صدر کہتا ہے، وہ فرانس کا صدر جو اتحاد پسند پارٹی کے مقابلے میں کامیاب ہوا، اس کا حال یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ جو خود سے باطن ہے لوگوں کا، اس کو ابھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بات کی جائے. جو مغرب کی تہذیب کا سب سے فرسودہ اور خبیث پہلو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے یہ چاہا کہ ان لوگوں کی حمایت حاصل کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کو مزید نمایاں کر دیا جائے. اس لیے اس معتدل آدمی نے بھی، اس سیکولر آدمی نے بھی انتہا پسندی کا کام کیا. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سلام پیش کرتے ہیں طیب پروردگار کو کہ جس نے اس سرحد کو پاگل شخص قرار دیا،
शख्स करार दिया। और जैसे ही उसने सदर को पागल कहा तो मगरबी तहजीब के गंदे अंडे उछल कर सामने आने लगे, कहने लगे ये मुनासिब नहीं है, सिफाती आदाब के खिलाफ है कि किसी सदर मुमलिकत को पागल कह दिया जाए। और वो ये बात भूल गए कि तुम एक सदर की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 250 करोड़ इंसान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए और आपके नाम की हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी अकीदत का सरचश्मा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। इस्लाम में दाखिले का गेटवे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अल्लाह तक पहुंचाने का रास्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर गुजरता है। इसलिए हम किसी सूरत में भी इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारा अलमिया यह है 56-57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान मौजूद है, उनकी फौजें मौजूद है, एटम बम मौजूद है, मादनी वसाइल मौजूद है, पेट्रोल और गैस मौजूद है, बहुत बड़ा फंड मौजूद है। लेकिन जिस हुक्मरान तबके के हाथ में ये 56-57 इस्लामी ममालिक हैं, ये हमारी तमन्नाओं का खून करते हैं, ये हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, ये हमारे नाम की हुर्मत पर मरने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए आज हम उन सारे हुक्मरान तबके से ऐलान बरात करते हैं जिसने बेहमियती का बेदर्दी का मुजाहरा किया है और फ्रांस का बायकॉट नहीं किया है। हम उस हुक्मरान तबके से ऐलान बरात करते हैं कि जो अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए खामोश बैठा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, ये नामूस मुस्तफा की तहरीक, ये एक तहरीक है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की, मोहब्बत की, आपकी लाई हुई शरीयत का एहतराम करने की, उस निजाम के क़याम की, और पूरी दुनिया में जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ये दहशतगर्दी की जा रही है उसके खिलाफ सलाह एहतजाज करने की हम इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा से भी कहते हैं डबल स्टैंडर्ड को छोड़ दिया जाए। मगरबी अक़वाम से भी कहते हैं तुम बहुत इंटरफेक्ट डायलॉग की बात करते हो, बहुत इंसानियत के एहतराम की बात करते हो, इंसानों में सबसे कामिल इंसान की शान में गुस्ताखी होती है और तुम छोटे से बयान देकर खामोश हो जाते हो। हम खामोश नहीं होंगे। मैं अमेरिका के मुसलमानों से, फ्रांस के मुसलमानों से, यूरोप के मुसलमानों से भी कहता हूं, अगर आप सब लोग बाज़मीन इंसानों को मुत्तहिद होकर आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के लिए निकलेंगे तो फिर ये नहीं होगा कि अमेरिका का सदारती इलेक्शन हो रहा हो और ये मामला उसमें ज़ेरे बहस ही ना रहा हो। इसलिए अपने आप को मनवाने के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा। लोग पूछते हैं एहतजाज से क्या होता है, हम ये कहते हैं कि एहतजाज से बहुत कुछ होता है। जरा सा फ्रांसीसी कौंसलेट पर हमने अलामती मुजाहरा किया, पूरी दुनिया ने इसको महसूस किया। आज मदीना रोड पर शम्स रिसालत के परवाने मौजूद है, क्या दुनिया को मैसेज नहीं आएगा? पूरी दुनिया इसका नोटिस लेगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, दुनिया नोटिस ले न ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नोटिस ले रहा है। अल्लाह ताला तो देख रहा है कि हम उसके महबूब बनने के लिए सड़क पर निकल कर आ गए हैं, खड़े हो गए हैं। वो रफ़ाअना का जिक्र, जिसका जिक्र अल्लाह ने बुलंद कर दिया, हम उसमें इजाफा तो नहीं कर सकते, अपने जिक्र को तो बुलंद कर सकते हैं, अपने आप को तो आग से बचा सकते हैं, नामूस मुस्तफा पर जिद्दोजहद तो कर सकते हैं। इसलिए परसों इंशाअल्लाह मंगल को जमात इस्लामी कराची के ज़ेरे तमाम ख़वातीन का बहुत बड़ा बात किया जाएगा, बहुत बड़ा मुजाहरा किया जाएगा। बच्चे भी एहतजाज कर रहे हैं, बूढ़े भी एहतजाज कर रहे हैं और अभी हमारी मुशावरत का अमल जारी है। आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं अभी तो आपने हुकूक कराची मार्च किया है, अभी तो आपने रेफरेंडम किया है, फिर आज की रैली की है, अब बार बार कैसे हम प्रोग्राम करेंगे? अगर हमारी मुशावरत ये तय करती है कि अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते हम मिलियन मार्च करेंगे तो आप उसके लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? अगर हम सबको होती है, हमारे बूढ़े लोग यहाँ मौजूद हैं, मीलों का सफर पैदल मार्च किया है, भुट्टो साहब की चप्पल टूट गई, बड़े चप्पल के चल पड़े, ये सारे जज्बे हैं, इन जज्बों को कोई सर नहीं कर सकता और कर जाते होंगे, लेकिन नबी के नाम पर और उसकी हुर्मत के हवाले से सब कुछ करने के लिए इंशाअल्लाह तैयार होंगे। और ये भी है कि हमने
कराची के हुकूक की तहरीक भी शुरू कर रखी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हम जो हुकूक कराची की तहरीक चला रहे हैं वो भी दीन के अलावा कोई बात नहीं है, अदल और इंसाफ की बात कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजाम अदल लेकर आए थे, नाइंसाफी को उठकर खड़े होना ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है। और हम ये समझते हैं कि अगर हम नामूस मुस्तफा की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे हक दो कराची की तहरीक में खुद ही अल्लाह ताला बरकत डाल देगा, लोगों के दिलों को खोल देगा और इंशाअल्लाह इस बरकत से हमारी तहरीक आगे बढ़ेगी। कारकुनों से पूछ रहा हूँ, बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। और अपने हुक्मरानों से कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ, सिर्फ ट्वीट से करारदादों से मसला हल नहीं होगा। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए, फ्रांसीसी मसनूआत का सरकारी सतह